ڈینگی کے بڑھتے اثرات اور اسموگ کا زہریلا دھواں بھی لاہوریوں کے لیے چیلنج۔ ایک روز میں ڈینگی کے مزید 2 نئے مریض رپورٹ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بدترین سطح پر 463 تک ریکارڈ کیا گیا۔ سانس اور دمے کے مریضوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آنکھوں کی جلن اور گلے کی سوزش کے مرض بڑھ گئے۔ بدترین صورتحال کے باوجود انتظامیہ کا 80% بھٹے ماحول دوست زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا دعویٰ۔ دہاڑے ڈکیتی، 4 کار سوار کو ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 25 تولے زیور 8.5 لاکھ نقدی لے گئے۔ واردات کے دوران خواتین پر تشدد بھی کیا گیا۔ پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا۔ زندہ دل لاہور بنت ہوا کے لیے بے ایمان ہو گیا۔ رواں سال 83 خواتین کو مختلف الزامات کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خواتین کے قتل کی زیادہ تراکیں 31 بن گئے۔ داخلی نظام میں سست خان کی سروسز ہسپتال آمد۔ عطا اللہ تارڑ اور سابق وفاقی وزیر سارہ افضل تارڑ بھی چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے سروسز ہسپتال پہنچی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی اسپیکر پرویز الہی سے ملاقات میں چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کا سابق وزیر اعظم کی صحت صورتحال پر اظہار اطمینان۔ چودھری صالح حسین کا بھی والد کی صحت میں بہتری پر اظہار تشکر۔ عیادت کے لیے آنے والی شخصیات کا شکریہ ادا کیا اور دعائے صحت کی اپیل کی۔ ہیلی پیڈ بنے گا نہ VVIP روم ملے گا۔ شہباز شریف علاج کے لیے اسپتال آئے تو عام مریض کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ پرنسپل سمس پروفیسر امجد کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پروٹوکول دینے سے انکار۔ صحافی کے سوال کے جواب میں کہا سرکاری اسپتالوں میں عام آدمی کے لیے علاج کتنا مشکل ہے، حکمرانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ پاپڑ فروش کباڑیا اور چپڑاسی کے بعد گوالے کی انٹری۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں دودھ فروش کی جانب سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف۔ اکاؤنٹ سے $1,63,940 منتقل ہونے پر دودھ فروش رانا محمد ذیشان بے خبر رہا۔ سلمان شہباز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ درجنوں یونیورسٹی کا نادہندہ۔ اسکالرشپس کی مد میں کروڑوں کے واجبات ادا نہ کیے جانے پر ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ واجبات نہ ملنے پر جامعات کا تعلیمی سہولیات کی فراہمی سے انکار۔ ویلفیئر بورڈ کا سسٹم کمپیوٹرائز کر کے 1 ماہ تک فنڈز جاری کرنے کا اندیا۔ محکمہ بلدیات کے 13.5 ارب کے ترقیاتی فنڈز میں 9.5 ارب کے قرضے۔ پنجاب حکومت نے چالاکی سے غیر ملکی فنڈنگ بھی اپنے کھاتے میں ڈال کر بجٹ کا حجم بڑھا دیا۔ مختص فنڈز میں صوبائی بجٹ سے صرف 4 ارب شامل کیے گئے۔ 17 نئے ماڈل بازاروں کی فیزیبلٹی تیار، فنڈز نہ ہونے سے منصوبہ تاخیر کا شکار۔ جگہوں کی نشاندہی NOC کا عمل بھی مکمل ہو چکا۔ پنجاب حکومت نے تاحال درکار 1 ارب 22 کروڑ کے فنڈز جاری نہیں کیے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ سوشل سیکیورٹی کے لیے بھاری پڑنے لگا۔ میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اجازت نہ مل سکی۔ حکومت پنجاب نے سوشل سیکیورٹی کو فی الحال ٹال دیا۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس تکمیل کے قریب، افتتاحی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ مانومنٹ کا ڈیزائن تیار، سینٹر پوائنٹ مین بولیوارڈ گلبرگ پر آرائشی ماڈل کے کام کا بھی آغاز۔ DGLDA کا انڈر پاس کا دورہ، فنشنگ اور افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چائلڈ ہیلتھ کا چیلنج، چلڈرن ہسپتال میں جدید علاج سہولیات کے لیے پہلی چائلڈ یونیورسٹی بنانے کی سمری حتمی منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی کو ارسال۔ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں یونیورسٹی کے قیام کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی۔ زندہ دلانے لاہور کی جانب سے سولر پاور کی لیسکو کو فروغ۔ لیسکو کی نیٹ میٹرنگ کے حامل 2069 صارفین سے اب تک 36,000 کلو واٹ بجلی کی خریداری۔ صوبائی کابینہ کمیٹی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت کے لیے پنجاب گرڈ کے نام سے نئی کمپنی بنانے کی مخالفت کر دی۔ سرکاری محکموں کی 4,000 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ۔ پنجاب پولیس 1450 گاڑیوں کے ساتھ سب سے آگے، 310 گاڑیوں کے ساتھ نہ دہندگی میں ریسکیو کا دوسرا نمبر۔ محکمہ صحت 100 گاڑیوں کے ساتھ تیسرے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی چوتھے نمبر پر۔ محکمہ ایکسائز کا ٹیکس جمع کرانے کے لیے فائنل نوٹس۔ کسٹمز انٹیلیجنس کا لاہور ہوٹل کے قریب چھاپا، گودام سے 3.5 کروڑ مالیت کا پیراشوٹ کلاتھ قبضے میں لے لیا۔ قبضے میں لیا گیا کپڑا 3 گاڑیوں میں سرکاری گودام میں منتقل کیا گیا۔
CEO एजुकेशन के अपने रूल्स, सरकारी कवानीन और ज़ाब्तों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। 210 तरक्याती स्कीमों की मद में बगैर दस्तावेजात 91 करोड़ 63 लाख के ठेके देने का इंकशाफ। 32 स्कूलों को खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स की अदायगी। ऑडिटर जनरल की संगीन बेज़ाब्तगियों पर वजाहत तलब कर ली गई। रकम वापस लेने की भी हिदायत। CEO एजुकेशन का करप्शन मानने से इनकार। मशकूक अदादोशुमार को ज़ाब्ते की मामूली गलतियां करार दे दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत सहूलियात के दावे बेनकाब। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के सर्जरी डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी की 17 सीटें खाली। जिना, गंगाराम सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी मजमूई तौर पर इलाज मुआवजे और तदरीसी अमल बुरी तरह से मुतासिर है। वजीर सेहत अपने के हल्के अवाम को सेहत सहूलियात की फराहमी में नाकाम। जंग टीचिंग अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल तवील अरसे से एम्बुलेंस सहूलत से महरूम हो गया। एतराफ में गंदगी के जा बजा ढेर और ताफुन। इलाज के लिए आने वाले बीमारियां समेट कर जाने लगे। मोबाइल स्कूल्स के लिए 2 बसें खरीदने की इजाजत न मिली। किफायत शायर कमेटी ने बसें खरीदने के मंसूबे पर एतराज लगा दिया। लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का रद्द-ए-अमल, कहा मोबाइल स्कूल मंसूबे पर काम जारी है। कोरोना के बायस बसें खरीदने में ताखीर हुई। गवर्नर पंजाब का अल-मुस्तफा आई हस्पताल को 1 लाख आंखों के ऑपरेशन अतिया करने का ऐलान। हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर चौधरी सरवर का पंजाब भर में समाजी खिदमात में हिस्सा लेने वाले मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन। कहा मुल्क में कोरोना लहर के असरात से निमटने में समाजी वर्कर्स ने अहम किरदार अदा किया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। 100% पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए इकदाम का जायजा लिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को जून 2021 तक इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक पहुंचाने की डेडलाइन। आगाही पैगामात और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजबूत प्लान तैयार करने की भी हिदायत की। IG पंजाब की ज़ेर सदारत दाखिली एहतसाबी निज़ाम के लिए महकमाना कार्रवाई का निज़ाम मौसर बनाने का फैसला। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तैयार की गई 18 नुकाती चेकलिस्ट का जायजा। IT निज़ाम को कंप्यूटराइज इंक्वायरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की हिदायत। फेडरेशन चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी। मारूफ कारोबारी शख्सियात इरफान इकबाल शेख, ख्वाजा शाहजेब अकरम की जानिब से बिजनेसमैन पैनल, मरकजी कायदीन और वोटर्स के एजाज में ग्रैंड डिनर तकरीब का एहतमाम। मुशीर तलाट डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजुम निसार, सदारती उम्मीदवार नासिर हयात मघू समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हाईकोर्ट बार में महफिल इम्तिहान, वकला, सरकारी अमले और दीगर की भरपूर शिरकत। मुबारक महफिल में उम्रे के टिकट्स की तकसीम के लिए कुरानंदाजी भी की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद सलाम के नजराने। मोहतरमा फरा याकूब ने सीरत सरवर आलम पर रोशनी डाली। सब्जाजार ई ब्लॉक में भी महफिल मिलादुन नबी का इनेकाद। फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी की जानिब से मुश्तरका रैली का एहतमाम। शुरका का चुनकी अमर सिद्धू से वाल्टन चौक तक मार्च। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के नारे और फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ बयानिए की शदीद मसम्मत। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे पर जाने का सुनहरी मौका। 27 रबीउल अव्वल की कुरानंदाजी में मजीद 4 खुश नसीबों के उम्रे के टिकट तकसीम। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी आसिम नसीर ने कुरानंदाजी की। रॉयल पाम में पाक चाइना एक्सपो का इनेकाद। 60 चीनी कंपनी ने स्टॉल लगा लिए। 15 नवंबर तक जारी रहने वाली एक्सपो के पहले रोज बिल्डिंग मटीरियल, तामीराती, ज़रई और प्लास्टिक मशीनरी के स्टॉल्स पर शहरियों की गहरी दिलचस्पी। मारूफ आर्टिस्ट नादिया नबील के फनपारों की बाबरा टाउन में नुमाइश। मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में आमद। खातून आर्टिस्ट के आर्ट वर्क पर बेतहाशा पसंदीदगी का इजहार किया गया। और PSA वर्ल्ड टूर रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट जिंदा दिलाने लाहौर के नाम। मकामी खिलाड़ी सलमान सलीम फाइनल मैच में फरहान हाशमी के खिलाफ 3-1 से फाते करार।